وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله تحمل طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان
الرحيم رب اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا
الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم 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 الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا اغفرنا وله الذي كان منا. يا ربنا اعف عنا وامه الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمسنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمسنا على دين الإسلام. يا ربنا اغفرنا وهو الذي كان منا. يا ربنا اعف عنا وامه الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمسنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. ربنا اغفرنا وهو الذي كان منا. يا ربنا اعف عنا وامه الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمسنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ربنا اعف عنا وهو الذي كان منا. يا ربنا اعف عنا وامه الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمسنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. ربنا اغفر عنا وهو الذي كان منا. يا ربنا اعف عنا وامه الذي كان منا. يا ذا
الجلال والإكرام أغثنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أغثنا على دين الإسلام ربنا اعف عنا والذي كان منا يا ربنا اعف عنا واغفر الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أغثنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أغثنا على دين الإسلام ربنا اعف عنا والذي كان منا يا ربنا اعف عنا واغفر الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أغثنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أغثنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين 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 أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا علي يا كبير يا عليم يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف سفير
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah dapat langsung acara zikir awak tinggal lagi acara puncaknya kedunya tahlil. Bapak, ibu-ibu, buya-buya, angkungku seluruhnya, sebetulnya acara awak malam ini bergabung dan biasanya acara awak hanya khusus zikir dan tabligh akbar. Khusus untuk malam ini acara awak ditambah dengan melepas keberangkatan haji. Alhamdulillah keluarga Nur Yakin kerajaan ya. Ada beberapa orang yang berangkat haji pada tahun ini, di antaranya Ketua Yayasan Bustan Nur Yakin sekaligus Ketua Alumni Nur Yakin bersama istri, bersama orang tua, membawa ayah atau induk ke Makkah, ke haji. Itu yang paling cita-citaan dulu, tapi tidak terwujud sampai kini. Dia orang tua pulang ke rahmatullah. Dek kawan-kawan laba dua yang mendapat mereka jangan kini itu. Pertama Kuali Musri untuk Mali Sultan di Andoriang, beliau bisa memboyok tua beliau ke haji. Alhamdulillah nak kedua beliau ke Rahmat Teguh Sulaiman. Apabila beliau membawa orang tua, ia tidak ada bahagia dari itu, tapi membawa orang tua. Awak lain ada seperti itu tu. Alhamdulillah. Kita minta ke Tuhan semenjak ini, itu hendak yang sulit. Jadi kemudian saya sampaikan kepada Bapak Ibu seluruhnya, kita buya-buya angkungku, ambo dapat cerita dari kawan-kawan di luar. Kini ko pondok pesantren dapat musibah. Musibah nang dapat entah apa dan terjadi pada angko. Orang lak malih masuk pesantren, utama sekali bagi masyarakat bagian kakek. Jawab alhamdulillah, lain masih para-para dua orang masuk pesantren baru. Balah itu menambah pesantren yang lain. Insya Allah alhamdulillah itu pesantren yang Sumberlana ya. Lama ada santri baru. Mau baru. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah pesantren awak bertambah CNI, kemudian nala doa bolehnya selalu bertambah. Tak ada yang merosot anaknya. Tapi kalau didengar di tempat lain yang biasanya bulan-bulan kini ko lah ratus penerima, kini ko puluh hendak. Ya barangkali ada kesalahan pengelolaan, tapi setidak-tidaknya itu selalu meminta kepada Allah yang pesantren Nurul Yakin ya di bawah naungan atau di bawah asuhan didikan dari Buya Syekh Haji Ali bin Hasan, yang khalifah beliau adalah Buya Zulhamdi Tuaku Kerajaan Saleh. Senewa tu. Saya sama-sama minta kepada Allah tu. Baik. Selanjutnya Bapak-bapak, ibu, adik-adik para santri, alhamdulillah dengan zikir awak kita minta pula kepada Allah kepentingan awak, hajat awak, anak ketujuh awak. Ya, bersama-sama kita tampungkan tangan
itu gelengan kapalo, itu zikirkan kepada Allah, anak takkan ada waktu nian dalam hati awak supaya apa? Dikabulkan oleh Allah capek. Dan tentu ya sebagaimana biasa kaji yang ditinggalkan di buya awak. Nah, kalau memohon kepada Allah kok sebaiknya diiringi dengan sedekah. Ya, sedekah tahniah. Bah, ya betul dapat itu ini. Yo. Baiklah, biar ambo mulai. Ambo dari dulu permintaan ambo seni banyak kan. Walaupun putih sakit dan bawanya, tapi alhamdulillah dia boleh jo, tapi tidak do pere-perenya do. Nah, saat yo acara, terus sakit, dan penting rutin. Ambo tak tolong kepada guru diskon sampai 35 orang, agak di bawah pimpinan Angku Syekh Azhar, tolong sedangku, tolong kumpulku. Kau ambo doa ambo tu dalam hati dosa lah besar doa ambo. Tapi walaupun bikinnya sekitar 100 rupiah, alhamdulillah. Dari pondok pesantren Nurul Yakin Al-Hufaz Bungul. Kau murid bila banyak kau mah? Yang baru berapa tu? Berapa? 30 baru. InsyaAllah cukup. Agak 100 lah paling ya. Kau dari Al-Falah. Kita lu aduh rami mulai enggaknya. Dari pondok pesantren Nurul Yakin Subolana di bawah pimpinan Buya Amrizal Tuanku Sultan. Iko dari pondok pesantren Nurul Yakin Imam Ghazali. Iko saja kita buka. Dari pondok pesantren Nurul Yakin Abung Kapur. Siapa pimpinan bila yang pos itu? Bila tolong tolong muka. Ya, supaya jadi lebih biar siapa yang mewakili. Bos bangga kok dari Bos Nurul Yakin. Berapa orang santri baru ya? Sampai puluhan. Rencananya 100 juta. 70 pertanyaannya. Insya Allah masanya masih panjang. Capai lah 70 orang bisa biar. Doa daripada pimpinan pondok pesantren Bos Nurul Yakin. Ini kok beliau butuh sarana bangunan lancar yo dari Allah Subhanahu wa taala adanya. Amin ya rabbal alamin. Itu dari itu alumni Buya Rahman dan KPAG. Beko sudah awal zikir, Beko sudah berdoa, Beko sepatah kata dari Buya Kapai. Dari Jabal Film ya kau. Wakili, umur dulu. Yang mewakili itu umur dulu. Tolong. Jabal Film, alhamdulillah. Itu dari pondok pesantren Nurul Yakin Timur biasa ini. Buya F nanti bawa. Siapa lagi? Itu dari Buya Syekh Azhar 100.000 rupiah, alhamdulillah. Untuk di Singgo tolong kardusnya dong. Tolong jalankan kardus. Mana ingin berbuan kirim kamu. Mana ingin dibuan langsung sajalah ke kardus. Yang penting ambo harapkan awak anak dokter mengulang hati sakit pesuan tadi. Yang penting satu. Dari pondok pesantren Hidayah mau pimpinan dia Pak. Tolong kali. Tonsol dulu masih ada peluang. Cukup.
Kalau awak menjadi waktu itu awak pimpinan diri itu. Ya, tarik membantu. Situ. Masih ada lain? Dari yang pindah yang mau kali. Dari mana? Tolong pindah dulu bila. Situ. Dari kasur. Dari pondok pesantren Nurul Yakin Gaduh di bawah pimpinan Mulia Husni Tamrin. Di bawah beliau tapi waktu beliau di timur. Ada lain? Awak dia jangan lupa manian. Awak minta ke Tuhan. Ya, supaya dikabulkan Tuhan secapainya anaknya. Kita berikan sedekahnya, kita niat permintaan kita kepada Tuhan. Lah dari belakang. Kau menurut cara besok beberapa tahun belakangan kau untuk memimpin takjil kau papulangan kapan kah? Dapat ada? Lah, tadi ya, masih ada jalan ke terus? Lah, tarik ke belakang. Jangan sampai latanya, lata masuk, lata keluar, terus hibur balik karena lamanya. Untuk memimpin tajil kita minta kepada Buya Dr. Zainal Tuan Pemuda, kepada Buya dipersilakan. Nawadul khairan ya hadratul Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syadillah bi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا
إلى من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله وعلى وسلم الدين الدين أبو بكر إلى روح سيدنا الولي الله أحمد بن بشر وصلى الله عليه الله يعلي درجات الجنة ويكثر من نصبته ويضاعف حسناته ويأخذنا بجاهه وقربه ويعد علينا من بركته وصلهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة.
إلى رسالة الأستاذ الأعظم الفتي مقدم محمد بن علي باع الوصول وقرهم ونتمي رسالتنا أهل باع أبي عمري وأصوله وكل من من علي درجاتهم بالجنة ويكسر من بطوتهم بجوارهم وحسناتهم ويغفرنا بجاههم ويغفر بهم وعنه عليهم بركة وصول والوالد وعلوم النفاق بالدين والدين والإكرام الفاتحة. إلى أرواح سادتنا سبحانه ما كان محل سرواه من مشارق الأرض إلى مغرب أن نقل وعمل درجاتهم في الجنة ويكثر المثروة من دعوة حسنة ويرزقنا بجاههم ويقوم بهم العلم وعلينا من بركة بصرهم وأموالهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. إلى من سيدنا صاحب الراتب قدر الإرسال وغسل البر والبلاد الحبيب عبد الله بن أبي بن محمد الحجة رسوله وبره وأن الله يعطي درجات في الجنة ويكثر من مسلوك من الله وسلم ويحفظنا بجاههم ويرفعنا بهم ويعين علينا ببركتهم وسلم ونورهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين أنعمت عليهم والمغضوب عليهم إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين والوالدين ومشايخنا من الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله محمد إلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج قلوب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع السلام لهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم يكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من طريق أو بين ويرخي أسعارهم ويعزز أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤالهم على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العلم ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا بخير ولطف وعافية إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وعلينا انك انت التواب الرحيم عذاب النار. اللهم اجعلنا من كل ضيق فرجا ومن كل هم وبل مخرجا ومن كل عسر يسرا. اللهم اصرف عنا من البلاء والوباء والبشر من كان ما يصبر. اللهم اصرف عنا من البلاء والوباء من كان ما لا يصبر. اللهم ارفعنا من البلاء والوباء من كان ما لا يصبر. اللهم اشرنا في زمرة أهل لا إله إلا الله وعلينا بقول لا إله إلا الله وانصرنا على قول لا إله إلا الله ونور قلوبنا بكلمة الله الله واقصد أسرنا إليك وبذكره. اللهم احفظنا بما نبيه كلها وأتنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا ولا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا واختم بصالحات أعمالنا واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا بالله تعالى ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على رسوله أجمعين. العزة يحسبون وسلام سبحان الله. الفاتحة. Amin 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 amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, sepatah kata mewakili jemaah haji kepada Abuya Dr. Haji Rahmat Tukur Sulaiman. Kepada Abuya, waktu dan tempat disilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Al-Mukarram Abuya Al-Mawhullah Al-Syaikh Al-Hajj Ali Imran Hasan, semoga Allah ampuni dosa beliau dan ditempatkan di surganya Allah bersama istri beliau Umi Azhar Manis. Kemudian kita muliakan Buya kita, Buya Khalifah El Imrani, Buya Syekh Alhamdi, Buya Kerajaan Soleh. Kemudian kita hormati Buya Ketua Majelis Zikir Sholawat Nurul Yakin Sumatera Barat, Buya Dr. Andus Haji Zakir Manto Sultan MAG. Kemudian yang memuliakan, kamu hormati dan kamu banggakan, selalu kamu cintai, yaitu kakakmu sendiri, Buya Dr. Haji Zainal Tokumudo MAG. Memang sosok inspirasi bagi aku dan banyak memotivasi dan membantu pendidikan aku. Kemudian Buya Rais, Buya Zubir yang selalu setia hadir di setiap acara, tidak jadi halangan bagi beliau usia, tidak jadi halangan beliau masalah jarak. Laya dojo undangan majelis zikir di Solo, Bugui, Manggopo, di Majo beliau hadir. Buya Zubir Tongku Sultan. Kemudian Buya-buya pimpinan pondok pesantren Nurul Yakin Sumatera Barat. Ini tidak bisa menyebutkan nama satu persatu, saking banyaknya cabang Nurul Yakin. Kemudian ibu-ibu anggo jamaah yang setia taruh hadir taruh di setiap majelis zikir. Kemudian anak-anak kami santri dan santriwati yang hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir pada kesempatan ini di Pondok Pesantren Bustanul Yakin. Salawat dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita yang nino Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah, izin buya-buyamu, guru-guru, kemudian bapak-bapak ibu, kamu awalilah dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kesempatan kini ambo mengucapkan terima kasih ke Buya Zakirman yang menyelenggarakan zikirwat di pesantren Bustanul Yakin, di samping melaksanakan wirid seperti biasa kata beliau, sekaligus mendoakan atau melepas keberangkatan kami sebagai ketua alumni Nurul Yakin se-Indonesia dan juga ketua yayasan di Bustanul Yakin ini untuk pergi ke tanah suci bersama istri dan ayah. Ambo mohon ampun kepada Allah, tapi ambo ingin bercerita khusus kepada anak-anak kami santri dan santriwati semua Nurul Yakin se-Indonesia. Ambo memang merasakan
Saya ketik diajak oleh Abah dengan sebuah komitmen, jangan pernah memikirkan kartu pusako. Pikiran jelah ilmu, kaji jelah mengaji sekolah. Kartu pusako itu pikiran itu justru tidak akan pernah selesai. Itu pesan beliau. Kemudian di pesantren, sosok yang berperan penting di dalam studi dan belajar, kakak kandungku sendiri Buya Dr. Haji Zainal. Beliau itu adalah aktor di belakang layar untuk terus memotivasi adiknya untuk sukses. Karena dari keluarga kurang mampu, beliau terus dorong adiknya. Beliau rela untuk sekolah di swasta. Lalu kemudian beliau membantu biaya pendidikan Ambo sendiri. Sampai kini keikhlasan beliau dalam mengajar sampai mendirikan pesantren luar biasa. Beliau tak pernah menanyuan tentang pitih apa dan didapean dari awak maja. Itu prinsip beliau sampai kini masih terjaga dan terawat. Bukan memikirkan anak bisa mendapatkan dari pesantren, tapi beliau mengajarkan apa yang bisa memberikan untuk pesantren. Ambo di pesantren sama Buya kerajaan saja ketik beliau bimbing dan bina lomba. Beliau motivasi yang menjadi hafiz Al-Quran. Bara orang pesantren minat menghafal Al-Quran. Beliau mengajak Ambo untuk ikut lomba MTQ tingkat provinsi. Alun tahu bahwa bentuk lomba yang beliau ajak, dan banyak sekali kesempatan-kesempatan yang beliau berikan. Maka Ambo sangat hormat kepada beliau. Kalau Buya Zakirman adalah tokoh penting bagi kesuksesan Buya Zainal. Buya Zakirman bisa merubah Buya Zainal dari sebelumnya biasa-biasa saja, kemudian dapat guru yang tepat. Buya Zakirman, hubungan beliau tidak hanya di pesantren sebagai guru dan murid, kakak dan adik. Ternyata beliau juga sebagai pamong yang membawa beliau bisa menjadi dosen di UI. Buya Laberani sebagai Ambo sendiri, guru dan juga partner diskusi. Ambo kalau dapat pengalaman di luar, selalu tempat bercerita adalah sama Buya kerajaan dan Buya Laberani. Yang kaitannya dengan inovasi pendidikan, model-model keilmuan, kamu diskusi sama Buya kerajaan. Soal inovasi kelembagaan, struktur organisasi pengembangan pesantren, kamu diskusi dengan Buya Laberais. Makanya Ambo ingin bercerita tentang nikmat-nikmat Allah yang kamu terima sampai kini. Rasanya tidak menyangka bisa mendapatkan luar biasanya nikmat Allah. Seperti yang Buya Zakir sampaikan tadi, tidak banyak orang yang punya kesempatan bisa berangkat ke tanah suci berturut-turut 3 kali dan kemudian bisa mendampingi ayah tercinta dan istri tersayang. Makanya itu adalah nikmat yang luar biasa. Ambo mencoba untuk
mempelajari ke belakang dari mana nikmatku sing luar biasa. Pertama adalah keikhlasan. Saja ambo mengajar di surau ini, ambo punya tradisi setiap subuh itu ceramah dijalankan katibiang sedekah. Tidak pernah ambo ambil sedekah untuk dirimu sendiri. Ambo letakkan adalah guru-guru yang tinggal di surau itu, yang sama sekolah dan kuliah boleh mengambilnya. Kemudian aku mengajar di Nurul Huda Pasar Lubu Alwang. Ketika diminta kabia tuwo Buya Syekh Ajali Imran barak honoramu per bulan, disampainya di Buya, kalau kamu bayar anak ambo nak anta bayar pinyo pisau tajam. Kalau seandainya hanya untuk maja anak mengaji TPA, kamanya bawang inyok punya pisau tajam. Apa tuh biar tuh kilo dia lah, pati dia lah, barangan pati. Saat itu aku mengajar di Nurul Huda, aku tak pernah menanyakan bara gaji, bara dapat per bulan. Tetapi nanamu tarimu per bulan itu luar biasa. Dan tidak pernah telat dan terlambat. Dengan mengajar kuliah di dua kampus di UNAN dan UI IAIN, bolak-balik diberikanlah bantuan 1 bulan oleh pengurus yang tidak pernah telat. Karena mereka menilai totalitas dalam mengajar dengan inovasi-inovasi. Murid ambo di Nurul Huda itu hampir 300-an di Pasar Lubu Alwang. Acara dibuat dengan acara yang menarik. Bahkan dari malam Selebo mantan murid ambo sekali sebulan ada acara lomba pakai musik, lomba bola pakai musik. Karena memang anak-anak dengan daya tarik, keikhlasan dan totalitas mengajar. Mangko ketika banyak guru pesantren bermasalah di surau, maja nggak do honor, nggak dapat honor. Kalau ditanya-tanya honor nggak do pernah cukup. Ikut pengalaman pribadi, mangko ambo beristighfar dulu. Ambo ingin mereview kira-kira nikmat Allah itu dari mana sih? Ambo marasu itu adalah dari keikhlasan dan kesungguhan mengajar. Tapi kalau ada orang maja mengaji, maja di surau, maja di pesantren, maharuan gaji tidak akan pernah cukup. Yakinlah nikmat lain tidak akan dapat. Lalu kemudian Abu Bakar Rajo dimanapun Abu Bakar Rajo tidak pernah mencikarui masalah gaji sampai kini. Bahkan ada gaji yang mau di rekening di ATM tidak ada mau celik-celik. Bukan masalah fikih yang lain banyak, tapi dengan yang ada cukup. Begitu nikmat Allah. Kemudian adu saja yang Allah berikan. Dapat haji gratis 2 kali. Pertama PHD, PRI. Yang kedua sebagai pembimbing ibadah, Allah dapat bayi ke Makkah, dapat lo honor. Kini bisa lebaran ke bersama orang tua dan istri. Apa pesan yang ingin saya sampaikan kepada guru-guru, adik-adik yang junior-junior yang masih muda-muda, kemudian santri dan santriwati, boleh ada dia yang mengabdi. Pertama, kalau ada panggilan pesantren, utamakan panggilan pesantren. Kalau tibu awak ke pesantren, jangan dipanggaan status pangke awak. Ke pesantren adalah kita santri.
walaupun tinggi bana pangki awak, tidak perlu kadang-kadang lo di pesantren. Biarlah awak di luar gadang, di pesantren itu adalah awak sebagai murid dari guru awak. Tidak perlu duduk tinggi-tinggi nanti. Kalau di pesantren itu jima tampil duduk dan taluang, jangan mengganyi lebih kau ada duduk di tampil dan hormat. Karena ini adalah tradisi-tradisi yang mesti perlu diperbaiki kalau pesantren. Jadi lah kamar pesantren kau mului awak diundang dia duduk awak harus dia tenor awak kalau bisa di pesantren awak itu adalah sebagai santri. Kalau di luar duduk awak di puncak aja duduk awak di atas aja itu prinsip yang pertama. Penuhi panggilan pesantren, berkhidmatlah dari pesantren. Bagi yang sendiri, ada dia buat pesantren yang bisa disupport, dibantu melalui jaringan, melalui relasi, nama bisa mendapat dapat peluang kesempatan itu diperjuangkan. Di pesantren bukan apa yang bisa kita dapatkan, tapi adalah apa yang bisa kita berikan. Yakinlah akan lebih besar nikmat Allah yang akan kita terima. Kemudian yang kedua, kalau menjadi guru di pesantren atau guru di tempat lain, jangan pernah titih dulu gaji yang menjadi standar atau ukuran. Orang lain itu berpikir, jangan sampai menyalahkan, dapat pikir pengurus orang, sehingga norwajnya ada perhatian. Semua orang pasti akan memikirkan mengabdi saja secara totalitas. Itulah rahasia Tuhan. Maka untuk adik-adik ambo, guru-guru yang muda-muda, kalau bisa bahas supaya hati ikhlas kok kan nggak bisa ngomong gua wallahu alam mau baca itu ini kan kayak ikhlas tidak, tapi setidaknya jangan sampai pitih yang menjadi ukuran pengabdian. Kemudian yang ketiga adalah yang perlu awak garis bawahi, di mana awak sebagai santri kaguru awak tetap hormat. Keberkahan dari guru itu luar biasa. Itulah rahasia-rahasia Tuhan. Akan awak panen. Kalau awak semai kebaikan dengan totalitas dan ikhlas, insya Allah akan awak panen awak tuai nanti hasil yang maksimal. Cintailah guru awak. Maka kalau Buya Zainal dengan Umi Nuraini mencari mereka berdua saja, ampun mana ini terharu totalitas beliau, sungguh-sungguh beliau. Jadi makanya itu sajalah yang dapat mau sampaikan. Maka bagi yang mau kesempatan di tempat yang mustajab doamu di tahun 2023 adalah bisa mendampingi orang tua sebagai bentuk pelayanan dan pengabdian terbaik kepada orang tua. Alhamdulillah Allah kabulkan. Walaupun ada barangkali tapi akan mempersiapkan diri untuk barangkali. Dan memang kalau untuk guru yakin, untuk buya-buya, untuk guru-guru, tidak akan kabalik biasa beliau bagi yang sendiri. Karena guru yakin memberikan cahaya optimisme, bisa merubah cara pandang, merubah sikap dan merubah tindakan. Itu sajalah yang saya sampaikan, karena memang biasanya mau disuruh dia Buya Zakir kalau melihat sambutan atau acara di dalam zikir selalu namanya motivasi.
tapi kini kan disuruh mewakili jamaah haji. Itulah cerita ambo sejarah dengan nikmat yang kamu terima, rasanya luar biasa dan kamu sendiri terharu, tidak menyangku kasadua sampai pada titik ini. Makanya hormati orang tua, cinta orang tua, hormati guru, dan kemudian penuhilah panggilan alma mater. Kalaulah pesantren memanggil, datang. Demikian yang aku yang sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena tidak bisa membaca cerita banyak seperti biasa. Karena kalau bicara haji yang memang sudah tahu. Demikian, Allahumma fiqh lahum bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Abuya atas nasihat-nasihat atau motivasi yang diberikan kepada kita semua. Selanjutnya, marilah kita semua dengan baik kita dengarkan dengan seksama nasihat atau pengajian yang akan disampaikan oleh Abuya Abrizal Ungu Sultan. Kepada Abuya disilahkan dengan segala hormat. Jadi Buya Amrizal bagi ambo melupo dari apa Buya Amrizal ko adalah guru nan maja ambo membuat antek ceramah ambo pertama di Nur Yakin. Judulnya adalah Pemuda Ashabul Kahfi. Tulisan beliau wancak. Jadi beliau nama membuat antek ambo MSI karena mimbar tinggi basambung do kotak kongguenan kotak Basambung yuk kongwe natu Buya Amrizal ko yang membuat antek ceramah MSK yang mau ketemu. Mau kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'buda siwah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sadaqallahul Aliyul Azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Buya Kerajaan Soleh, Khalifah Ali Imran, Buya kita almarhum. Mudah-mudahan dengan kita hormati, mudah-mudahan kita dapat limpahan berkah daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati kakak kita Buya Haji Zakirman Tunggu Sultan, Ketua Majelis Zikir. Yang ambo hormati kawan ambo sama Haji ambo Buya Labai Rais. Yang ambo hormati Buya Zainal
Yang kedua kami hormati Buya Zubir Kekusitan, dan kami hormati Buya Tungku pimpinan Pondok Pesantren Buya Rahmat, ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak bisa rasanya aku sampaikan satu persatu. Mari kita bungkus kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah yang sangat kita cintai, ibu-ibu, anak-anak kami, santri dan santriwati dalam grup Nurul Yakin. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita, langkah yang kita langkahkan dapat menghapuskan dosa dan dapat meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah telah menciptakan dua buah nikmat secara umum. Pertama, Allah ciptakan nikmat ijad. Allah ciptakan kita minal adam ilal wujud, dari tidak ada sekarang sudah menjadi ada. Nikmat ini juga dirasakan oleh seluruh makhluk ciptaan Allah, baik itu benda hidup walaupun itu benda mati. Namanya nikmat ijad. Yang kedua, Allah berikan kepada kita nikmat imdad, nikmat bantuan. Setelah kita mendapatkan penciptaan dari Allah, Allah berikan bantuan untuk bisa melanjutkan hidup dan kehidupan. Itulah yang Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat 21 kalau saya dulu sudah Al-Baqarah. Kemudian daripada itu, selawat serta salam marilah sama-sama kita mohonkan kepada Allah Subhanahu baginda Nabi besar, Nabi Muhammad yang kita harapkan syafaatnya di saat terjadinya peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang amat mengerikan. Sentiang nangka membilai, kurang nangka menukua, lama nangka manueh. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berselawat untuk Rasulullah, Allah ciptakan selawat itu sampai membubuh tinggi, langit pertama, langit kedua, sampai ke langit ketujuh. Maka seluruh malaikat yang mendengar selawat itu akan mencium bau atau wangi-wangian yang terbit dari selawat itu. Setiap kita berselawat, Allah ciptakan dari selawat itu haruman, bau yang sangat harum sampai ke langit ngangka 7. Ketika malaikat mencium dan membauni bau yang sangat wangi itu, maka malaikat mengistighfarkan kepada Allah agar dosa orang yang berselawat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sayang, Allah tidak perkenankan bagi manusia dan jin untuk mencium bau-bauan tersebut. Kenapa? Kata Rasulullah, sekiranya Allah takdirkan manusia bisa mencium, membauni wangi-wangian yang terbit dari selawat itu, la syaghalu, pasti mereka sibuk untuk mencium itu. Bau tuang tawa atau gini bu? Tidak diperkenankan di Tuhan Allah yang bau tuang awak itu terugi. Sekiranya Allah perkenankan membauni selawat tadi, pasti mereka akan sibuk memenuhi tuangnya. Sama dia orang candu membauni atau mesok denda, pasti itu dia taruhnya. Kaca kecanduan. Tapi walaupun begitu, yang jelas ketika selawat yang menjadi wangi-wangian itu dicium dan dibauni oleh malaikat, malaikat memohonkan istighfar untuk orang yang berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, mendengar cerita Buya Rahmat tadi, takana yang beliau dididik atau diayumi oleh kakak. Kalau terlintih ya nama anak dan kakak beliau Zainal. Itu kalau tergantung mana
maka disambung oleh Rahmat Zainal Rahmat. Aku saya ulang itu. Zainal. Ali Abdul Kamal ke Zainal. Anak bakal lalu nggak buru-buru. Jadi itu. Semua yang boleh, kamu tinggal di yang perlu tinggi. Nama gua Abu Rizal, kamu tinggal di yang perlu tinggi. Jadi kamu yang tinggi, aku yang tinggi, nama aku. Itu logika. Bapak Ibu rahimahullah. Tadi ada cerita tentang rahmat, ya dan nikmat Allah yang luar biasa yang Allah berikan kepada beliau. Nah, ketika beliau bersama tadi terkena ada ketika kita diberi nikmat, beliau sudah sangat bersyukur sekali. Jadi dalam penyampaian aku ini kok mau beri judul dengan syukur nikmat. Alhamdulillah beliau sungguh sangat bersyukur. Bapak Ibu rahimahumullah. Kalau mau bertanya Bapak Ibu, kalau awak dia orang pitih kalau saya mau dijujur anak. Ya Allah ya Tuhan, tambah je rezeki saya. Anak saya mau. Allah bersyukur awak nama dulu. Allah, alhamdulillah. Nah dalam kajian itu kita lihat dalam kitab Al-Hikam, asyukru salasu, bersyukur itu ada tiga. Orang macam bersyukur ada tiga. Pertama asyukru bil qalbi, bersyukur dengan hati. Yang kedua asyukru bil lisan, bersyukur dengan lidah. Yang ketiga asyukru bil jawarih, bersyukur dengan seluruh anggota tubuh awak. Kalau santri mungkin adalah tiba kajian di nala santriwati. Nah syukur apa ya? Anak-anak kami ada definisi syukur. Kita kenal ya. Anak kami santri-santriwati kita kenal aja syukur ya. Ada definisi syukur. Iya bu ya, maksud dalam kita mantia aja lah ya. Kalau tidak salah aku yang dikatakan syukur sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaih lima khubrikalah. Itu yang syukur. Mempergunakan seorang hamba akan nikmat yang Allah berikan kepadanya menurut orang yang memberi, tujuan orang yang memberi. Itu namanya syukur. Allah beri awal nikmat karena dia yang memberi, kita pergunakan menurut tujuan Allah yang memberi. Contoh anak santri lah, kalau dia dikirikan kita sama untuk abalnya 20.000, 1.000, atau 30.000 sebulan. Tujuan nama awak itu awak untuk abalnya. Kini dibuka kumpulan dibeli AP, ini syukur mereka. Kenapa? Karena tujuan orang memberi bukan untuk kembalian, tapi untuk apa? Untuk balanja. Jadi menyimpang dari tujuan orang yang memberi itu, itulah yang maksud dengan kufur. Nah, ada cerita Bapak Ibu. Ada seorang anak dari keadaannya bangsa. Inilah punya anak paling merantau. Dia tinggal anak aku sama buang atau kakek nenek. Alhamdulillah dapat rezeki dikirimannya pulang dari APC anak itu mak awak lagi ada rezeki sini koma dek karena anak ambo cucu mak tinggal di mak ambo kiriman piti mak tolong balian kambing agar bisa ada nikahan. Tujuannya balian kambing agar bisa di akikahan. Be'ama'en tabagulah mengenai. Mungkin dalam suatu pandangan mungkin aja yo. Artinya di baliannya lah kambing batino. Artinya beko bagana lah bagana beko ada yang nak dulu lah yang kan
Karya nikahan cucu itu. Itu tujuan dari induk kan jangan. Kan banyak biasanya tuh. Ternyata apa ya Allah karena ditunggu saya itu. Lah banyak kan. Pada suatu ketika atau menjalankan dipandu aja dari belakang emak itu. Ulang kambing. Ternyata dari tabuk di belakang kok menjadi kadar, menjadi kuman. Allah boleh. Baik ke dokter, cegah nak mau. Lah pasai baik baik obek kita main cik orang. Lah minyak ada yang baik masuk ke dalam. Anak mau cegah. Kalau dulu minyak ada itu capek benar cuma, tapi capek cegah terus mati itu ada. Tapi yang jelas kok, nggak ada alun jalan, mak, alun itu pun tidak jual. Kambang kami apa tidak jual. Lah kayak kita main obek tak jadi, nak mau cegah. Ternyata pulang sama anak itu, dikali belakang. Ternyata itu nak pikir. Bapak aku ditandu kambing. Sebenarnya kambing aku lagi kita ikan dan lain. Dah biar dan lain kalau tuan tu ikan cucu emak aja. Tapi dia gaya kau kambang dicelai, batuka dan tujuan semula. Asal ikut tidak ada yang mengerti. Jadi tandu ya. Nah dari cerita itu kira-kira tergambar tak ada rasa syukur atau terima kasih dengan. Enggak, kenapa? Tujuan kamunya apa? Mati ke anak-anak, maka cucu, tapi di dalamnya lain dengan di masa itu. Itu satu yang bisa kita petik. Ya. Jadi yang namanya syukur mempergunakan nikmat seluruh yang Allah berikan itu menurut Allah yang memberi. Makanya dalam tarikat ada 3 syukur. Pertama asyukur bil qalbi, bersyukur dengan hati. Dalam surah An-Nahl salah 53 kata Allah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja nikmat yang ada padamu itu sumbernya dari Allah. Iya yakin mak. Sumbernya dari Allah. Ada nak menantu mak lagi Dari, dari masuk pada dari Allah ya. Logika ada itu mak. Kalau gue contoh ayat pam gini pak, itu dia. Kita ayat pedaan pun masuk dalam mata ayat pak. Hah? Sumbernya dari Allah aja ya. Secara hukum syariat sama aja. Itu dari hukum utara juga biarlah. Ayat luar pertama atau kategori mana melalui kok melalui pipa paralon, iya tak? Kalau ada pipa paralon dia mau dipakai kerana Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Rabbul Alamin. Dia mau kedua, bangga mau kedua. Dari pakai apa aja soal Allahu Rabbul Alamin. Nama kedua. Mama mau buka keran pertama itu biasanya. Santriwati kan bawa doa, ngambil ayat. Mulai pertama itu apa sih? Allahu Rabbul Alamin. Sebab kaji Buya almarhum Buya itu, awak ditanya setiap awak mempergunakan ayat tadi, pasti Allah bertanya jawab. Apa kata Allah? Famayatikum bima'in ma'in. Surah Al-Mulk, famayatikum bima'in ma'in. Siapa yang memberi kepada kalian maka air? Nah, itu yang pertama ya. Karena kita sasa air kita kue tinggi deh, kan akar. Kalau aku sama lah itu lah resiko nak. Batang di balik buku, aku namanya lele itu kan bang. Ya loh. Apa baca Allahu Rabbul Alamin. Tapi dah perlu dari hal. Allah Akbar. Allah famayatikum bima'in. Nah, ketika air yang bersumber dari lubuk unta mengalir melalui paralon ke bawah di bawah bawah. Kira-kira paralon apa
warna iya itu atau sumber mata iya? Paralon nama warna iya itu atau dari sumber mata iya? Apa fungsi paralon? Penyalur dia. Cuma mati di sini. Kalian aja di sini. Paralon sedang lutuang. Coba perhatian. Lima kedua. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Wa ma papa ibu diterimoe rezeki kiriman dari ayah, memang ayah sebagai paralon. Dari ibu sebagai dari anak sebagai paralon. Kira-kira paralon kok apa? Berapa ayah wajib pacaran paralon kok atau di mana? Di pada haru. Itulah yang dimaksud oleh hadis Nabi. Malam yashkuril nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak mau bersyukur kepada berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak mau bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Nah, itu di bawah rumah gitu. Itu terdengar warna lain dia punya, tak jauh dia berada. Wah, itu kan tangga, kumar begitu. Jadi pelihara paralon, terima kasih kepada paralon, nikmat aja yang dimanfaatkan. Ini syukur dengan hati. Wa nabiku min ni'matin fa min Allah. Itu Ibu. Makanya seluruhnya alhamdulillah. Ketika kita sudah pakai dia harus sampai alhamdulillah paralon. Sudah makan sampai alhamdulillah. Lihat doa ke sampai alhamdulillah gandang. Lihat itu kita. Nah, seluruhnya bersumber kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, asyukru bil lisan. Bersyukur dengan lidah. Sebagaimana firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits bi'adwaya. Adapun nikmat Tuhanmu kasih sebutlah. Ada betul nikmat Tuhan loh. Tapi bukan memang membanggakan. Ada bertahu di belakang Pak. Dalam film bukan saja itu. Namanya TBNH, tukang bubur naik haji. Kita ngasih itu lagi. Siapa yang datang haji apa? Ada negara buka stop haji Muhyiddin. Ya bukan setiap orang saya kalau ini sudah 3 kali haji ini kan. Dia bukan setiap dalam waktu itu mengenai. Aku sobat benar, tapi alhamdulillah. Ya itu sekali alhamdulillah guru itu tadi mensyukuri nikmat, syukur dengan lidah. Ya, alhamdulillah ala kulli hal itu yang kedua. Tidak berdua ada sampai orang sebagaimana Allah SWT. Dia berdua itu yang membaca. Dulu aliran itu yang baca. Dulu asinan baca. Saudara pikir di mana dia makan? Itu semua makan. Yang ketiga, asyukru bil jawarih. Bersyukur dengan seluruh anggota tubuh. Sebagaimana firman Allah, "I'malu ala Dauda syukran." I'malu ala Dauda syukran. Beramallah kamu wahai keluarga Daud sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Jadi beramal itu adalah sebagai bentuk rasa syukur. Beramal adalah wujud nyata daripada bentuk syukur. Orang banyak tapi rezeki dia doa ibadah Kalau tidak dinyatakan dengan bentuk ibadah, berarti dia tidak bersyukur dengan seluruh anggota tubuhnya. Hanya bersyukur mungkin dengan lidah, hanya bersyukur dengan hati,
tapi dia lupa bersyukur dengan seluruh anggota tubuhnya. Itulah syukur yang ketiga. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika kita bersyukur, itulah yang Allah berikan hikmah kepada Nabi Luqman. Satu, kepada Luqman. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Kami berikan kepada Luqman berupa hikmah adalah berupa syukur. Yu'til hikmata mayasha wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah berikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Barang siapa yang telah Allah berikan hikmah, berarti Allah telah memberikan kepadanya kebaikan yang banyak. Alhamdulillah. Bersyukur dengan hati sudah, bersyukur dengan lidah sudah, tapi tidak bersyukur dengan seluruh anggota tubuh awak. Kata Nabi, saumpama awak punya pakaian dibeli pakaian mahal, harga pakaianku 3 juta sampai juta, digantungan di dinding, hari dingin tapi tidak dilakikan dong. Kilo-kilo manfaat tak baju narak balik mahal tadi. Manfaat tak baju balik mahal tadi. Kau sentrok ya? Dari Bandia dikini titip, Bandia lah kitab bilang kitab tafsir Jalalain. Kajilai, mata takrid, Bandia lah tu, mantiak badiak ayat dan sebagainya. Bandia lah, tapi tak di Bandia lah. Iya tak? Maka fikih yang Allah yang amak itu kiriman tadi kira-kira bermanfaat tak? Sama dia awak punya baju mahal, hari dingin, tapi baju tak dilakaikan dong. Adakah faedahnya Bapak Ibu? Tidak. Inilah bersyukur dengan bil jawarih. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Sebagaimana kita sudah syahadat kita baca, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni saburan syakuran. Al-Qur'an dikran kasih saburan syakuran, hamba yang banyak sabar, hamba yang banyak bersyukur, hamba yang paling banyak bersyukur. Kalau kami mengaji di pesantren itu biaya bang. Itu adalah kalimat syakur. Ada kalimat syakir. Kajian suara kena ya santri 1 2 3 kajian suara. Syakur hamba yang paling sangat banyak bersyukur. Apa bedanya syakir dengan syakur? Kalau syakur adalah mempergunakan nikmat Allah pada saat yang bersamaan. Awak supir menyetir oto, kaki menekan gas, tangan memacik setir, iya tak? Mata menceliakkan muka, telinga mendengar doa bunyi berbeda. Pada saat yang bersamaan kita banyak mempergunakan nikmat Allah. Itu namanya abdan syakura. Ya anak kami, santri abdan syakura. Nama anak cok makan mie syakura aja abdan syakura. Hampir banyak makan mie syakura. Mie syakura ya. Abdan syakura itu paling banyak bersyukur mempergunakan nikmat Tuhan pada saat yang bersamaan. Tapi kalau syakiran itu mungkin mempergunakan nikmat Tuhan Allah berbeda waktunya. Saat ini kau nikmat Tuhan pergunakan, saat ini kau nikmat Tuhan pergunakan. Tapi yang namanya syakura, contohnya model itu tadi kaki memijak gas, kaki memijak rem, tangan memegang setir, ya tak? Mata melihat kongkong, telinga memandangkan ada bunyi ada polisi nama, mampu lewat pada saat yang bersamaan nikmat itu kita pergunakan. Itu namanya syakura. Itulah harapan kita. Mudah-mudahan kita menjadi abdan syakura.
abdan syakura. Demikian barangkali mungkin masih belajar untuk abdan syakura, mudah-mudahan itu juga yang hadir. Kemudian terakhir sebelum sudah seperti yang sampaikan Buya Zakir tadi, hamba mohon doa kepada Bapak Ibu santri dan guru-guru ya. Nah, mudah-mudahan ibadah juga manakah ulang mulai lalu di Nurul Yakin Subulana perlu tinggi ya. Nurul Yakin Subulana itu anak muda lah pernah sudah buat satu pertama PKKS senang makinnya saya mau kena ya toh mungkin di sini benar abdan syakura. Aku mohon kepada guru-guru ya mudah-mudahan biar dari supaya tak kancing semangat doa menjadi sejak nanti buat tiga biar ya. Jadi kalau biar dan juga mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan dengan berkah doa kita semua sama lo bisa lo raja murid banyak lo tidak ada dulu Pak di Siko lah pasti benar cabang-cabang lain abdan syakura mudah-mudahan itulah. Pada 21 Juli 2003 Buya Kerajaan situ mulai meletak batu pertamanya ke Jangkau itu ya mulai sampai itu takkan nama saya dulu kok sebulan lewat itu anak-anak juga kerjaan ya. Aku dasari surah Al-Ankabut ayat 69 surah terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari keridhaan kami, pasti kami beri petunjuk ke arah jalan yang kami ridai kepada Allah. Itu doanya. Dia mau kita doa Ibu. Amin ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Pasti kami beri hidayah kepada jalan kami kata Allah. Karena jalan Tuhan itu banyak. Jadi atas doa dan permohonannya kepada Allah, guru-guru dengan Rafiq dan Al-Hada tadi, mudah-mudahan doa kita dan pesantren-pesantren lain pun, cabang-cabang lain pun juga kita doakan, mudah-mudahan tambah berkembang. Demikian barangkali kalau kita kurang salah janggal mohon maaf. Ambo sudahi subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Abuya yang telah menyampaikan nasihat kepada kita semua. Selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, penyampaian pengajian atau nasihat yang akan disampaikan oleh Abuya Syekh Zulhandi Buya Kerajaan Soleh. Silakan kita dengarkan dengan baik dan seksama kepada Abuya. Waktu dan tempat disilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu
ورسوله لا نبي بعده من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Doa kita selalu kepada pendiri pesantren kemudian itu dia kita sama dengan Umi ya perjuangan untuk pesantren Nawat Mulyadi itu sangat majunya berkembangnya pembangunannya ke belakang. Kemudian itu ada Umi yang selalu membantu kali kalau ada dia perlu dana yang tak ada bukti beliau dengan hati memberikan perhiasannya untuk belajar. Insya Allah hal yang serupa di pesantren kita Ustaz Mulyadi ini terulang. Di barangkali dia memang dulu ada kendala-kendala keuangan pembangunan di pondok ini. Nah, Umi salah dan selalu begitulah ya sepasang insan ciptaan Tuhan untuk melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Tentu dia mereka beliau yang berdua itu nanti akan contoh inspirasi. Tentu yang bakal penting mempunyai murid-murid yang membawa keberkahan. Itulah doa kita selalu. Semoga beliau guru kita, beliau anak kita merupakan tempat indah yang mulia selalu bisa bersama wa bersama generasi-generasi Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terus yang muliakan kita hormati dia Ketua Majelis Zikir itu, mendoakan beliau selalu sehat ya tuh. Makanya mudah malam ini untuk kondisi beliau sulit, tapi karena kecintaan Majelis Zikir semoga udara malam ini menjadi sebab untuk kesehatan beliau. Amin ya rabbal alamin. Buya kita membayar usulan yang kita muliakan dan doakan sebagai inspirasi berawak, sebagai contoh berawak. Kiranya kalau hati itu kuat, hati itu memang bersungguh-sungguh. Kadang-kadang orang yang agak tua tapi energinya tetap muda. Umur, usia tak ada halangan kalau hati telah sama adik-adik beliau. Doa kita semoga beliau selalu beliau ikut mengajar di pondok pesantren Nurul Yakin Al-Ghazali. Senior kami, barangkali beliau yang termasuk ini yang tinggal boleh katanya mengajar yang tertua dari murid-murid yang banyak. Kemudian untuk Buya pimpinan pondok pesantren itu ini yakin juga akan selalu beliau ya Kumudo serta anak ini ya
akur selalu, ya, selalu akur. Semoga dengan itu Allah berikan keberkahan yang tiada tara. Amin ya rabbal alamin. Buya Rahmat, Bu Sulaiman, beliau banyak hal keistimewaan. Seluruh yang disebut tadi oleh beliau kembali kepada satu kesimpulan, man khadimah kutimah. Orang yang mengabdi pasti Allah akan mengapresiasi. Itu pasti itu. Orang yang mengabdi, seberapa yang Allah berikan, tentu seberapa pula pengabdian. Besar yang dia dapatkan, tentu besar pengabdian beliau. Tadi beliau telah bercerita, ya, untung-untung itu bisa lo jadi palacuy dawat, bisa lo jadi inspirasi dawat, gitu. Yang bicara kurangnya jale dawat, dan bicarakannya jale dawat, dan itu fakta dan nyata. Yang paling tadi yang lo sampaikan dan agak dalam itu adalah kalau mengaji maja adalah tugas awak maja, tugas pengurus sampai ke Tuhan itu makin kebutuhan awak. Kalau dalam ilmu aku, kalau kurang rezeki, perbaiki diri. Ya. Kalau kurang rezeki, perbaiki diri. Jangan salah memperbaiki. Karena apa? Karena yang awak terima itu sesuai itu karena jawab. Nah, jadi kalau awak perbaiki diri awak, tambah kesolehan awak, tambah ketaatan awak, tambah keserius awak dengan mengaji, itu masuk dalam kategori wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Ya, kuncinya tingkatkan pengabdian awak. Tuhan itu tidak akan lupa. Jadi kalau rasulnya itu mungkin barangkali ya, kamu rasul kayak orang Karajo itu kan memulai terima gaji itu tamat SMA, tamat S1, diploma 3, S1, S2, itu beda gaji itu. Aku tamat tuh kalau tamat S1 gaji mungkin 3 KT, kalau SMA 1, diploma 3 2, kalau nolak S1 3, kalau S2 jadi koma itu. Maksudnya apa tuh? Seseorang itu akan diberikan rasa kinyo sesuai dulu itu barang levelnya. Jadi kalau ada yang merasa kurang, sebenarnya jangan merang-merang kurang, perbaiki. Ya, mungkin awak majawak alun terlalu serius. Gitu. Mungkin awak ibadah awak ke Tuhan alun begitu serius. Serius-seriusan lah itu, sama Tuhan serius. Dan itu fakta. Ya. Dulu sahabat Nabi namanya Muaz bin Jabal. Sebenarnya namanya sudah Jabal, tapi ini pilihan gunung Majah. Suruh Nabi Majalah Muaz. Muaz. Payuak Majah, jauh Majah, bukti turun luras macam. Respon orang tidak begitu. Awak Majah dari jauh, sudahlah awak
Ano to ay minum atau minum ada lagi kalau macam ada lagi kedua ada dalamnya berapa ada jauh. Kemudian musabuk Nabi Ba'as. Banyak Nabi. Kan kalau ini awak baik ceramah kadang dijemput. Suatu kok makannya istimewa kemudian. Itu nanti beko beli tapi dayanya mulai kadang. Kalau sama-sama tinggi kayak gitu. Muas berjabal nu ada gitu. Supaya pas orang lah ada yang orang lagi. Kalau dapat pas orang. Sebab Nabi susah Nabi. Jawaban Nabi. Hai Muaz. Tak tunjukkan orang tak seorang. Ya kau tak ilmu. Itulah memaharaku dari dunia sampai sini. Ikhlas-ikhlas ya. Suatu Muaz berikut setelah sebut Nabi. Nyonya nak padulian no. Pokoknya ini maja kadida ngaurang, nak kadida ngaurang, awak kadi hormati urang, nak kadi al-muqarramin urang, awak kadi sakai urang, awak nak kadi sakai urang nanti. Dan pokoknya awak ini menjalankan amanah Nabi, awak mengabdikan Nabi. Apa yang terjadi? Ketika itu yang terjadi, disambut orang dimuliakan. Dalam sebut Nabi, akhir Nabi kemas ini uhibbuka. Qul ya Muaz, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Aku mencintaimu. Kalau yang mengecewakan itu Nabi mengecewakan itu tersebut ini uhibbuka. Kapan Muaz bin Jabal itu menakwi ini uhibbuka. Ketika itu tidak memikir lain. Ya, ketika dipikir malah tidak datang loh. Di kanan-kanan kada diulang tu tak timbul. Kini nak dipikir kada gino, tak kada gino, kadidangan, tak kadangan. Pokok awak menjalankan tugas awak amanah dari Nabi, awak berkhidmat kepada Nabi. Itu dia kerja. Justru ketika keikhlasan itu datang, kekuatan hati itu datang, Allah yang Qul huwallahu ahad itu yang surah ikhlas itu, ketika wa ikhlas wa nyambung ke surah ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allah yang mengikhlaskan, dan dialah orang yang tadi guru tadi yang diikhlaskan. Allah mukhlis, memukhlasinkan budak. Ini tak ada tujuan di kanan jauh. Tapi kalau batu-batu awak kerajaan hasilnya luar biasa. Semana dengan apa yang disampaikan, dan itulah dialami dulu oleh Muaz. Dan orang yang betul-betul ikhlasan itu akan dapat sertifikat ini uhibbuka. Itu sertifikat. Awak ngaji santren itu kan mengabdi ke Rasulullah. Zahirnya ke guru. Tapi yang sebenarnya guru yang paling hati sekali sih. Rasulullah banggawakan awak ngaji santren awak mengaji, belajar, mengajar, berurus ke pengabdian awak tak mau tanggung langsung kepada Rasulullah. Tak takut jawab mengaji ke Nabi-Nya. Melanjutan perjuangan Nabi itu tak takut. Ya. Sertifikatnya ini uhibbuka. Itu Nabi langsung. Walaupun Muaz bin Jabal yang disebut Nabi secara lahirnya, hakikatnya orang yang berjuang seperti perjuangan Muaz. Apa perjuangan tadi? Mulu-mulu awak kita buat di itu yang tangga jilid dan awak ini disuruh timbul. Diminum tadi dan kira. Kalau awak lapar, aku tadi kelapa putih itu. Ibu, apa sebut Nabi beliau? Aja Nabi.
Lihat kamu ulang tak seorang tak tujuan yang itu. Kamu nggak mendengar orang tak seorang jadinya abaran putih. Nah, kami kadang pada biasa tuh jo isi itu. Kajian tuh barat tuh dia di sisi itu barat saja. Nah, ketika itu kuai, nah batu-batu kuai artiku tak memikirkan kalau bahasa kawan ala atau ilal yang muncul itu kalau bulan itu ilal yang muncul bukan bulan orang biru ya kan bulan malam Apa itu hilal? ini tambah bikin tambah stres ya lagi orang malam inti dulu ya berapa orang malam ya bang itu mobil babang kalau formalitasnya kada dulu anu bitiwa ada serapnya urusan nangis ya bang bocor itu laki-laki ketika awak tak memikir bulan itu lain justru dengan tak dipikir itu insya Allah awak dianggap ikhlas dan berteman dengan kul huwallahu ahad suwe itu insyaallah ya banyak Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya 3 kali ya 3 kali setiap sholat itu efek samping dari Buya pengobatan kepada Buya Sulaiman tadi ya. Alhamdulillah berdoakan beliau ayah istri ya beliau doa ayah dulu kira istri diminta doa ayah tapi ini dan itu kan keluarga luar biasa ya tapi tentu Allah itu memberikan sesuatu tentulah sudah data dari Tuhan siaran pas hari ini waktu ini itu ada dia kok insyaallah guruan seorang lain mampu Muhammad Asraful Alam ya yang dikenal dari kawan-kawan tadi rencana kembali tapi kebetulan ada bersama rumah belum berada di masjid siang tadi beliau mohon izin kawan rakyat seperti yang beliau kurang dulu PPHD itu guru awak dan nanti kamu berangkat ada yang lain itu udah itu alhamdulillah beliau panangku kamu cari di samping khadimah beliau jurang tuh beliau luar biasa amak beliau kan masih hidup tuh luar biasa luar pengertian jadi Allah itu tidak lupa tapi Allah memberikan doa di mana waktu yang tepat sebenarnya itu kelebihan beliau dia bakal namo alhamdulillah ketika mendapatkan informasi dari Kemenak Buya cadangan alhamdulillah sekali justru dengan cadangan itulah penyebabnya sebelum ke Mekah pergi ke Mekah ambo kalau di tahun berangkat ambo umroh dulu kalau berasaki kira diangkat jadi cadangan nah cadangan itu kan bisa ya bisa tidak tapi nyalin justru dengan dapat cadangan itu termotivasi langsung untuk pergi umroh kalau tidak jangkit dari cadangan mungkin barangkali ada dulu itulah nikmat cadangan ya. Alhamdulillah kemudian dari cadangan itu sampai hari ini informasi sementara berangkat tahun 26 itu alhamdulillah berikutnya. Di alhamdulillahnya satu
Mungkin awak disuruh untuk lebih bersiap lagi. Dua, mungkin kalau tahun ini ngumpul-ngumpulan dan minta serak-serak, mungkin tak rela tahun ini serak-serak. Ini cadangan betul di provinsi itu bahkan sampai ke nasional, sampai gabung Sulawesi, Kalimantan, barangkali kok ayah mana tuh. Dan mungkin banyak lagi hikmah yang lain. Banyak dengan keterlambatan itu banyak ide-ide yang muncul diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya pilihan Allah itulah yang paling bagus, yang paling lancar. Awak takut dipaksakan keinginan sendiri, menderita, menerima ketentuan Allah. Semoga itulah yang bahagia. Ya, yang pernah memasang kalau tidak jadi paslon. Itu kalau sakit awak nanti dalam ibadah haji itu sakit itu karena nafsu. Ya, tapi ketika sakit awak sesuai dengan aturan yang Allah berikan, sesuai ketentuannya dong, sakit itu menjadi sakit ibadah. Jadi awak takut awak sakit dan takut dong. Kok sakit kok tidak nafsu atau sakit itu memang kurnia Allah, itu satu hal yang perlu kita itu penting. Kemudian guru kita, guru besar kita Buya Labai yang kita muliakan, banyak hal dan kelebihan Allah berikan kepada beliau, dan guru-guru kami yang lain, pimpinan pondok pesantren yang lain, guru-guru kami, majelis guru, ketua yayasan, ibu-ibu, bapak-bapak, santriwati yang bahagia malam ini telah mendapatkan berbagai hal mutiara ilmu yang bermanfaat. Puji syukur kepada Allah, selawat dan salam kepada Rasulullah besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bulan Zulhijjah sekitar 22 atau 21 hari lagi awak akan menemui insyaallah. Bulan Zulhijjah bulan istimewa. Ada beberapa hal yang tak ada di bulan lain, ada di bulan Zulhijjah. Sementara yang ada di bulan lain, ada di bulan Zulhijjah. Tidak ada di bulan lain, ada di bulan Zulhijjah. Dan ada di luar, ada dulu di bulan Zulhijjah. Ini tidak ada di luar, ada dulu di bulan Zulhijjah. Pertama, haji. Haji tidak ada di bulan lain, cuma start haji ada di bulan lain. Kalau haji itu mulai startnya bulan Syawal. 1 Syawal itu lebih malah masuk. Bahkan Syawal, Zulhijjah, Zulhijjah itu 3 bulan itu bulan haji itu. Al-Hajju Ashhur, bukan sahur, Ashhur. Beberapa bulan yang lah dimaklumi 3 bulan. Jadi ada kawan-kawan yang mulai masuk Syawal itu langsung pakai ihram itu sampai puncak di 2 bulan setengah ya pakai wudhu. Dan negara-negara lain. Ya, yang kedua korban. Korban itu tidak ada di bulan lain. Cuma dulunya sampai hari setahun itu tuh letaknya di bulan Zulhijjah. 10 sebalik, 2 balik, 3 balik. Jadi kalau orang rancak waktu korban dia pandu akikah, ada kemungkinan bisa akikah tak sudah kok? Ada. Kalau ada rancak waktu korban dulu itu hari terbatas. Hari dari setahun. Kalau akikah 2 balik bulan setahun. Ada jelas tu. Tapi rasanya sulitnya ikutnya apa ya rumah. Nah kalau dalam pandangan aku ajak kita dulu kalau memang mungkin ya biar yang lain. Kenapa? Ajak gadai itu ditabusi dulu. Dan setiap anak yang lahir gadai dengan akikah. Itu ada yang lain. Aku balik dulu sampai korban dulu waktu itu tak ada sampai hari. Kemudian keistimewaan bulan Zulhijjah itu adalah bulan yang mana kita dilarang puasa karena muliakannya. Ya dulu dia mulianya dulu di puasa. Wah itu loh. Sampai hari dalam 5 hari setahun sampai hari bulan Zulhijjah.
Sehari di bulan Syawal. Satu Syawal tuh tak boleh apa sore. Di bulan Zulhijjah sampai hari tak boleh puasa. Itu satu kemuliaan itu tuh. Tak ada bulan lain tu. 10 sabale, 2 balik, 3 balik. Dan banyak lagi kelebihan-kelebihan yang lain yang ada di bulan Zulhijjah. Nah, masalah haji itu banyak hal hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Cuman setiap orang haji, haji balik haji ke orang dalam masyarakat kan semoga haji yang mabrur. Itu tidak tutup di mana-mana semoga haji yang mabrur. Nah haji yang mabrur pernah sahabat bertanya kepada dia Rasulullah, ma birrul hajj. Rasul, menaji mabrur ko aku menaji mabrur ko. Tolong kalian kami ya Rasul. Maka Nabi mengatakan yang haji mabrur itu kan dulu bayang dulu. Yang pertama adalah thayyibul kalam. Thayyib apa? Bagus, lama, indah. Itu kalau di Julai itu banyak cek langsung lama. Itu thayyib. Arti beri kalam itu apa? Thayyib itu ancak kalam. Urang sakit bisa cegah dia pada mati cek. Yang kedua itu. Urang sakit bisa cegah. Ada di seperti itu. Sebaliknya kalau nak pandai-pandai ini cek urang cegah bisa sakit. Mana telepon orang Jakarta, ju telepon aja nyok sakit nomor. Bahwa wayu kecil. Nah, jadi kalau pokok itu nak ngobrol, kalau ngobrol kok thayyibul kalam. Bagus, mengecek itu bagus. Sebenarnya berang, tapi senyumnya bisa berang nanti. Kalau bisa baca orang dengan tidak berang, kenapa harus berang-berang? Pikun tak dong, itu wajib berang-berang. Thayyibul kalam. Itu tandu haji orang lama. Maka bahasa aku mabrur itu tidak di Makkah dan mabrur itu dari kampung. Bisa aja jadi Muhammadnya langsung di Makkah pun dari Bujahas langsung Allah. Tapi kita latih jadi Muhammad itu dari situ, dari kampung. Dilatih. Nah yang kedua haji mabrur itu tandanya kok itu kalau bahasa yang lebih luasnya apa tuh? Peduli. Ada orang nak makan, ada orang nak minum, ada orang berkebutuhan dibantu. Peduli. Banyak ayat Al-Quran menerangkan orang kalau taat tanpa peduli orang masuk neraka. Taat tapi kurang peduli. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala al-miskin. Jadi perlu peduli. Jadi taat pribadi tidak bernilai ketika tidak dibarengi dengan taat sosial. Itu perlu tetap sosial. Itu peduli. Itu tanduran haji sudah waktu itu. Ibu bapak, alun waktu haji lain nanti itu melaksanakan haji dia pun mau lebaran. Ambil mabrur nih, apa mabrur tadi? Thayyibul dan anak dia itu satunya aja. Daripada membaca orang calon balanti baca baik murid baik guru. Kalau guru ke murid kan berubah, tapi tuan juga kok yang lah tuan guru kan itu soalnya kalau buat pakai bahasa ibu bisa juga dua tak ngurus
Supaya nyawa cari itu orang sadar bukan menyakiti. Kenapa orang sadar kan? Tanpa menyakiti. Apalagi dari murid kan, dari bahasonya, bahaso. Kan sebenarnya kata-kata itu yang nilai itu kata-kata. Maka dia kata-kata itulah surga seseorang. Itu kandungan orang itu juga kata-kata terakhir. La ilaha illallah. Pernah tinggi kata-kata. Seorang yang pada itu jadi baga, dia kata-kata. Udah tak berhenti, tidak jadi berhenti, dek kata-kata itu. Dan beberapa hari yang lalu aku cari ada orang dari Kemang sepakat untuk cara ini. Timur itu bertugas kuat tuh dari sana. Dek kata-kata. Ada kata bukti apa? Dia noce, dagingnya titik hitam, titik hitam. Kau pun pada waktu. Wah, dicarinya kartu putih itu di tangannya hitam, ada pada hitam. Tidak ketek. Yang lain ada pada tidak. Salawe itu dan bukti apa? Aku hitam belum saja. Nah ini punya bukan caranya. Nah, kedua anak video itu kan caranya sembarang. Itu itu bahasa baru telat sekali itulah yang hitam itu. Kan kebaikan itu namanya. A kelebihan istri, A kelebihan suami. Ketika Allah pertemukan gara-gara istri, gara-gara suami, awak tadi dan jadi orang saudara sikit cerita tadi di sana ulang kedua kekurangan kekurangan kenapa harus yang bintik hitam yang kecil itu nama jelek, kenapa ada putih kartu putih selalu itu dan nampak bako pos pakaian situ dengan kado dua tando haji yang mabrur. Keistimewaan yang lain Bapak Ibu, doa Nabi kita minta kita minta ke beliau yang akan baik di Arafah itu. Nabi dulu lah macam ada anak kecil Nabi disuruh, ya Allah ampuni dosa orang yang wukuf dan dosa orang yang diminta ampunin oleh orang yang wukuf. Orang yang wukuf itu kan yang wukuf di pada apa ampuni dosa itu. Ya, dan ampuni itu dosa orang dan dimintaan dari orang yang wukuf. Jadi dosa orang wukuf habis dan dosa orang yang dimintaan orang wukuf itu ya gitu yang hadir itu dia dimintaan di bulu gitu di situ nanti abido. Saya yang bantu Nabi Muhammad, Nabi yang ngecek rumah kota sasana orang putih tutup darah palu. Ya, labarsi orang yang berukur itu bersih. Cuma ada kejadian yang aneh di Padang Arafah tahun barangnya mana tahu cuma coba dilalui. Seharusnya tanggal 10 Padang Arafah lanang atau rami. Lanang atau rami pada apa? Apalah kalau tanya orang yang bayi itu ragu-ragu. Raminya bilang tanggal ukur dari apa itu tanggal sekali tanggal sarapan. Oh tanggal 9 boleh dicoba. Nah rami tanggal 9 malam tuh orang barang ke menuju Musdalifah. Berarti Arafah tadi mana? Lah ngapa orang yang tinggal dompet ini tinggal barangnya di Arafah. No balik disuai tanggal 10 itu lanang. Seharusnya lanang tapi kejadian Rami pada orang lanang tapi buat Rami tidak sih ya. Lawaisi sambil pada panen dengan kapasitas 5 juta gitu. Lawaisi tahu wapi baik sih tahu itu kaji dari mau tak kaji berapa di mana tangan taruh wapi itu di mana tangan
Nah, karena hati suara dari langit. Iku perlu iku adalah jelmaan dari Ugang Batang. Kan ada Ugang Batang semua, 1.000 juta banyak Nah, Ugang Batang tuh nyo berusuh dosunya diampuni, iyo baik kamu sepah dosu tidak diarok. Dan dosu itu Allah bantuan bantu bahwa bantu babi itu. Jadi kalau ini mencari bantu dosu, kadang-kadang kan membuat pendaya bantu kan yang dua. Aduh pernah bantuan di pernah apa? Bantuan bantu karoje, untuk babi. Cuma pertanyaannya, bantu dan dulu. Tak tu banyak yang lanjut tu pakai mulai lah banyak lama ngapi lah itu dari kapi itu dari kecil ke kaki macam satu lah macam muncul macam kita berubah dia kayaknya dia dulu juga pernah kayak itu aduh suku macam dia udang kalau lagi mindi konta di cibiannya dan dia merandor dan sakit lepas di cibian baru babi kau dulu supaya manusia seperti babi. Aduh, apa supaya uang menanam satu. Beku kalau memungkah, tidak izinnya tak duit. Babi mana itu menanam satu, tapi beku kalau lawa besi satu babi. Ada uang ada tu, babi uang. Kalau babi mana tu kali isi dia. Kalau ni babi jadi di kampung, pucuknya banyak masa ini. Tinggal di kampung tu rumah, lain awak. Orang punya awak lah masak gulai ikan terialah 3 cek lain. Atau pucuk ubi lain. Awak masuk pucuk ubi, awak masih ada dulu. Kira ni cari ya. Labi, amun orang yang punya awak kecil edit dan berberangan kesalahan sialan yang lambi. Babi itu landai itu ada yang babi itu yang tahu sudah lalu bapak jadi kupoe memang bau babi itu kepada Eropa kupo udah ngaji itu kupo di dalam badan udah ngaji itu ada babi tapi babi kunci itu tidak tidur soalnya cie babinya cuma babi itu ada di dalam badannya bantu do, so apa itu di keluar di beberapa pakai apa? Kalau di pesawat sebenarnya itu tidur pesawatnya. Saya tabang saya tidur kan, cuma situ di bangku seorang, orang kemana? Allah nanya kalau itu kaji. Nah, cuman ada pertanyaan diulang di kampung, ketika ulang ngaji bola balik ulang. Pertanyaannya untuk tinggal dia babi itu suruh-suruhan ngaji itu rumah tambah parah ya. Kan jawabannya dia ulang bawa babi itu batingan di senang ego pangai di kampung dia ino bawa ego bacewek dari bosidan baik dia pulang dulu tambah parah ya. WA itu bagus yang dimakan. Itu tak parah ya. Baik dia pulang. Kok tak dulu bagian sampai pulang. Itu mau pulang ke Makassar kalau tidak tinggal bagus sudah tuh bertambah bagus itu. Nah sudah itu baru ini udah sulit pasul tak sini tapi paham. Wah menyambut diri gua sendiri. Aku ada fenomena yang ada di Padang Aro, tentu itu berharap. Kok aku tu bangga-bangga, nak ibu itu bangga-bangga keluar sebelum. Jadi awak tambah pulang awak kampung, dia capek, yang dikatakan tadi. Dia itu haji yang mabrur. Orang yang paling menyesal nanti setelah dibuat di alam barzakh, menyesal minta pulang satu. Kemudian yang bisa dulu no magin zakat, membagi zakat tidak dibagikannya. Itu minta
balik ke dunia. Dua, orang yang dulu bisa untuk haji tapi nyodak mau haji. Dua orang macam tu minta balik dari kubur tu, minta balik ke dunia untuk sekadar naik haji, untuk sekadar untuk memberi zakat tak bisa. Maka sebelum penyesalan itu ibu, bagi kita yang ada Allah berikan kemampuan dan kita mampu sahaja, tak ada yang tak mampu. Ongkos untuk naik haji itu bisa dengan modal 5.000 dan itu bisa naik haji. Barang kosnya 5.000. Caranya kan tuh? Kata malam Jumat ini, besok malam sudah lanjut ambil tabungan awak, kita ambil 5.000. Yang kecil ya Allah ya Tuhan, ambo manabong ambo bagian, ya untuk tapai ke rumah engkau dalam rangka naik haji, umroh semacam, kau tanggung itu anak tambah lah ya Allah. Maksudnya ibu, malam ibu masukan, pagi ibu enggak gaji, berapa ya? Ibu gaji itu. Sholat itu tadi, ada yang menikah, sholat itu berdiri. Tapi itu, artinya apa? Kan dia tak boleh apa? Itu penyelewengan makna niat. Niat apa? Menyengaja sesuatu dibarengi dengan tindakan. Jibu, awan dunia. Jibu, awan dunia. Makan dunia. Betul kan? Nah, kalau ada yang 5.000 masuk ke celeng, ikut jadi saksi nanti. Masuk hamba Allah tu yubani, ya tuktinya. Baralah kamu naik ke saji sana jemaah. Kita tambah, cukui tak cukui, sadang tak sadang, awaklah dicatat sebagai hak haji. Jangan tanggung, kalau kurang 2 kali ini sorry. Ya. Kalau musliman 3 kali dalam nyata, awak 3 kali di dalam nyata. Tulis saja. Nah, ada cerita kalau awak jungge amat tandungnya. Lah, beko malam atau ini malam, kena besok beli kecil ayam. Jangan kecil babi. Kecil ayam lah. Awak kan suka buka celeng. Celeng berapa? Celeng lebih loh. Kalau dulu uang kapi itu nyo membuat tabungan kok gambar celeng. Awak harus suruh kapi itu. Orang kecil ayam lah. Jadi kalau orang kapi celengan awak ayaman. Isi panuan tambah tukar jame, panuan tambah tukar jame sampai bisa mendaftar. Lah, sadang tak sadang, sampai tak sampai awaklah ditulis sebagai haji. Barang peserta. Kok panjang muat apa tarik dengan catatan. Jadi berpakai itu dari. Jadi boleh kadang boleh kecil dia pakai kan. Ini untuk ikan kalau ini tanggung kecil. Agar itu kecil pakai tambah luar boleh kotor letak tapi. Namun PT-PT yang lain yang untuk PNJ itu jadi apa? Di salah satu sewedan kan. Ada tarif lanjut. Aku tentang haji. Kemudian sebenarnya Bapak bahwa haji itu bisa satu hari itu sekian belas kali. Itu ahli haji bisa. Artinya sampai pahala haji pertama menuju sembahyang waktu berjamaah menuju masjid surau sampai berjamaah itu nilainya lah sepojo haji. Ya. Kemudian berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik itu nilainya setiap hari berbaik kepada tua, nilainya sepojo haji. Sudah itu menghadiri majlis ilmu di masjid, di surau, di majlis taklim kok, ikut nilainya lah sepojo haji. Haji kok cuma apa dia tidak, tapi nilai lebih baik. Dan sampai menunaikan umroh di bulan Ramadan nilainya sama jauh dari Rasulullah itu. Kalau sempat nanti wak kain umroh di bulan Ramadan, umroh di bulan Ramadan itu lah sama haji jauh Rasulullah. Tak sekadar nilainya haji itu sama jauh Nabi sekali. Baiklah. Insyaallah Pak doa deh untuk pesantren Pak ada lo keren-keren. Sini.
doaan nak kamu selesai ini orang orang sakit masing-masing saling dukung kalau akan lahir nanti terepel salah terepel nah kalau jadi sudah nanti Noah di sini sebenarnya siap nanti didoyakin ya terutama dari induk dan dibantu oleh dari cabang lainnya yang bawa satu kalau dua sakit Allah ya nah namun ini loh ya masuk ke ayaman tadi ayaman ya cewek kan duduk di masjid setelah sholat subuh berzikir ada melaksanakan sholat isra itu nilainya sama jadi bahkan sampai 3 kali ya. 6 berzikir setiap sudah sembahyang apa itu dari sallallahu atau zikir kan atau sama itu haji nilainya bisa pandai kalau dia tahu berapa kali ada haji itu hari ini sudah lu itu 5 haji banyak haji yang nilai nah kebiasaan buruk ya dia nu di Makkah tuh ini assalamualaikum kalau sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh orang ini mau mencoba terasa berang-berang tentang kerajaan sudah wak saya selama itu betul gantian kok asal kecil mau itu boleh aja fitnah dia aja sesuatu nanti jadi waktu bulan salah nah itu terkait dengan haji. Kemudian inna a'toina kal kami agian kepada engkau wahai Nabi Muhammad SAW akan al-kausar satu ada yang terjemahkan talago ada yang terjemahkan kenabian ada yang menerjemahkan ulama pendeknya al-kausar itu yang banyak ya kami berikan kepada engkau wahai Nabi nikmat yang banyak cuman tolong dipertahankan nikmat karena nikmat bisa berubah menjadi azab ya kalau kita cari contohnya nikmat puasa menjadi tabanan di laut merah nikmat harta tabanan dia di dalam tanah kaum itu sampai kini masih turun itu main satu-satunya main PT dunia yang mainnya tagak di kuburannya tapi tadi berjalan keluar turun sampai ini sejak terjadi Nabi Musa dulu sampai ini si korun itu turun naik menurut keterangan kalau lagi turun di dasar hari kiamat itu main turun kerajaan sampai itu lagi tagak orang kubur ya di dalam kubur lalu apa kan itu tagak ada nikmat harta tuh karun jadi petaka nikmat kuasa Fir'aun jadi sengsara oleh sebab itu bahas carun mulai awak tentu berharap nikmat itu selalu menjadi nikmat ini nikmat itu semua dipisau kalau pandai penggunaannya selesai kerja kudak pandai penggunaannya awak bisa lupa orang lain bisa lupa nah nikmat itu samulu ju HP kalau kuliah lain, pakai HP itu bukan rusak waktu bila beli nanti pakai HP itu bisa menjadi sebagai jembatan sosial awak bisa ada waktunya. Tak boleh cilok-ciloknya, tak boleh cilok-ciloknya. Pasali sholatlah tubek supaya nikmatnya jadi nikmat sholat. Kalau awak tak sembahyang nikmat itu bisa berubah menjadi satu. Dan orang tak sembahyang itu lebih parah pada iblis. Orang tak sembahyang lebih parah pada iblis. Kenapa? Iblis tak mau sujud karena dia tak mau. Sedangkan awak kalau nak sembahyang tak mau sujud bersinar. Mana parah? Mana parah? Iblis kalau nak sujud ini tak sujud ke Tuhan. Tapi ya dulu orang tak mau sujud ke Tuhan. Itulah orang-orang yang melebihi iblis itu kalau tak sembahyang. Li rabbika
ikhlas. Jadi makhluk nikmat pun terasa nikmat kalau awak ikhlas. Kalau tidak ikhlas tak nikmat tak terasa nikmat. Sibuk menyapu ruangan ya, musola ya, aula apa menyapu aula apa ikut terasa nikmat kalau ikhlas. Tapi menyapu aula apa ikut terasa asap kalau ikhlas. Jadi kalau ikhlas doa baraka bareke, kalau ikhlas ringan, baraka ringannya kalau ikhlas baik. Awak memakai sapu menyapu awak dengan hati yang tenang, setahun sapu tambahan. Untuk tolong karena abdi menyapu sapu awak kali sapu baru belum matang. Nah, barang bayu ikhlas kok matang di semua. Nah, begitu juga Pak Haji.